یا وہ عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پیشاب پیتے ہیں بلکہ دودھ میں ڈال کے، لیکن قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس پیشاب کا. وہ تھوڑا سا اپنا ایکسپلین کریں گے مجھے؟ جانتے ہو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا جانتے ہو بھائی؟ بالکل الحمدللہ. ذرا پڑھیے سورۃ المحمد نہیں ابھی مجھے آپ بتائیں، قرآن میں مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ پیشاب پی سکتے ہو اونٹنی کا یا گدھے کا یا کسی گھوڑے کا یا کسی انسان کا. مجھے یہ آپ بتا دیں، میں آپ پہ ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا کہ اسکانی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. جو آپ نے کہا تھا کہ نبی نے ہمیں بتایا کہ پیشاب پی سکتے ہو، اگر نبی نے پیشاب پیا ہے تو پلیز مجھے، کیونکہ جب کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بھی پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، میں پہلے یہ کام کروں گا تو پھر آپ نے کرنا ہے. اگر میرے نبیوں نے، رسولوں نے، دیکھو اگر آئندہ یہ کہا نا نبی کے بارے میں تیرے منہ میں اپنا جوتا دے دوں گا. اگر تو نے ادب نہیں سیکھا اپنے باپ سے. تو آپ محمد رسول کو کیوں کہتے ہیں پھر انہوں نے یہ؟ چپ کر جاہل کے بچے، نبی کے بارے میں بکواس مت کر. جاہل کہیں کا، بار بار آتا ہے نبی نے یہ پیا، نبی نے وہ پیا. تیرے باپ نے پیا ہوگا. پیر صاحب چھوڑ دیں اس بات کو، ختم کر دیں بندے کو، جاہل کے بچے. بات ختم کریں، تھوڑے بات ختم کریں اس بات کو. یہ ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کو بات کریں. نہیں بات ہے، کیوں بات نہیں ہے؟ بات کرو. نبی نے پیا، نبی نے پیا. ارے تیرے باپ نے پیا ہوگا. جاہل خبیث کہیں کا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. جاہل کے بچے، نبی کے بارے میں گستاخی کرو گے، اپنا جوتا جو میں نے رکھا ہوا ہے، فرعون کو بھی اسی سے مارا ہے، وہ تم کو بھی ماروں گا. خبیث کہیں کا. اچھا پیر صاحب فرعون نے کتوں مارے ہیں؟ ہاں فرعون کو بھی اسی جوتے سے مارا ہے میں نے. مصر جا کے؟ جی مصر جا کے؟ جی 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 ہاں وہی سمجھ آ گئی مجھے، مصر جا کے. وہ مانتے دیا تھا، انہوں نے کچھ کہا نہیں. وہ کیا کہیں گے، وہ فرعون ہے، اس کو تو مارنا چاہیے نا. ہاں یہ آ رہا ہے فرعون کا بچہ. آؤ فرعون کا بچہ. اگر نبی کے بارے میں گستاخی کی تو کوئی برداشت نہیں کریں گے. میں گستاخی نہیں کر رہا. آپ نے کل کہا تھا کہ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ پیشاب پی لو. آپ نے کہا تھا. میں نے ایسا نہیں کہا تھا. سنو، آپ نے کہا تھا سر. میری بات سنو، میری بات سنو یار ایک منٹ، ایک منٹ نہیں، کیوں ایک منٹ؟ وجہ کیا ہے کہ ایک منٹ؟ آپ بٹ بات لے رہی ہو پھر اتار بھی رہی ہو، تو پھر اس کو میں بتا دوں کہ کیسے بات کری. دیکھو ایک منٹ بھائی جان پلیز. اللہ بھائی آپ نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ پیر صاحب نے بات کی ہے تو بتایا کہ یہ بات کی جیسے. ایک منٹ پلیز پلیز مجھے بات کرنے دیجئے بھائی. جو بات میں نے کی ہے وہی بات کرو. مجھے آپ گالیاں دو گے واللہ نہیں اتاروں گا. 100 دے دو. نبی کے بارے میں بدماشی مت کرو جو میں نے کہا ہی نہیں ہے، جو حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. وہ الفاظ اپنے طرف سے استعمال مت کرو نبی کے بارے میں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگ جو بیمار ہو گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا، آئے اسلام انہوں نے قبول کیا مدینے میں. آب و ہوا ان کو راس نہیں آیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں آب و ہوا راس نہیں آ رہا ہے، ہم بیمار پڑ گئے ہیں. ہم دودھ پینے والے لوگ تھے، بادیہ نشین لوگ تھے، عادت نہیں ہے ہمیں یہ، ہمیں دودھ چاہیے اور ہم بیمار پڑ گئے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دودھ وافر مقدار میں تمہیں ملے گا. میرے کچھ اونٹ ہیں، چروایا ہے حرہ کے مقام پر، گاٹی ہے پہاڑ، وہاں سبزہ ہے، وہاں اونٹ رکھے ہوئے ہیں. جاؤ وہیں پر رہو، دودھ ملے گا آپ کو. رہی تمہاری بیماری کا علاج، وہ یہ ہے کہ اس دودھ میں جو تم کو بڑا عادت ہے پینے کا، اس اونٹ کا پیشاب اس میں ڈال دو. اونٹنی کا، اونٹ کا نہیں، اونٹنی کا. سمجھ رہے؟ اور پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ گئے، انہوں نے یہی کیا، وہ ٹھیک بھی ہو گئے، ہٹے کٹے بھی ہو گئے. لیکن وہ بدماش نکلے، مرتد ہوئے بعد میں. نبی کا جو چرواہے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس چرواہے کو انہوں نے بے دردی سے مارا. پیر کاٹے، ہاتھ کاٹے، کان کاٹے، آنکھ نکال دی، بڑے بے دردی سے تڑپا کے اس کو مارا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹوں کو لے کر ہانگ کر بھاگ گئے.
यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबत किराम अल-अतहार अल-अबरार रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उनको उन बदमाशों के पीछे दौड़ाया, पकड़ के लेकर आओ। उनको पा लिया साहबा ने और उसी मकाम पर लेकर लाए गए जहां उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के उस चरवाहे को बेदर्दी से मारा था। जिस तरह से उन्होंने सजा दी थी वही सजाएं उनको दे दी गई और उनको तड़प तड़प के मारने दे दिया गया। ये है वो हदीस। अब इसमें तुम अपने अल्फाज मत डालो ना, इस पे मुझे आयत दे देना। अगर अल्लाह कोई सोया हुआ तो नहीं था, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जाहिल है, तू जाहिल है, बदतमीजी कर रहा है। अभी अल्लाह सोया हुआ नहीं था। मैं तो भाई हदीस में मौजूद कौन हो तुम? सोया हुआ मैंने नहीं कहा अल्लाह ताला, मैंने कहा अल्लाह ताला को मैंने कहा हदीस में मौजूद है, मैंने कहा हदीस में मौजूद है। मैं आपकी बात समझ गया। तू कुरान का फिर क्यों नाम ले रहा है? मैं कहता हूँ हदीस में मौजूद है। नहीं तो मेरे भाई अल्लाह को हम पीछे रखते, फिर तू अल्लाह को मानता है? तो मैंने पहले ये कहा ना, अगर भाईजान अल्लाह को मानता है तू? अस्कानी साहब म्यूट क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुने, मुकाबला करें मेरे से। नहीं, आपसे मुकाबला कर लेते हैं मोहतरम। एक बात रिक्वेस्ट आपको, आप अच्छे से क्वेश्चन सोच के क्वेश्चन करें, लफ्ज सोच के ना, पहले इसमें तज़हीक का पहलू ना निकले। आप करें क्वेश्चन कर लें। बात सुनिए भाई, हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, एक जाहिल 100 बैलों का ताकत रखता है। एक जाहिल 100। भाई मैं तो एक बैल का मुकाबला नहीं कर सकता, तू तो है जाहिल, 100 बैलों की ताकत तुझ में है, मैं कैसे मुकाबला करूंगा? हाँ इल्म तुम्हारे पास है तो बात कीजिए, जहालत का तो मुकाबला नहीं कर सकता ना। एक जाहिल है कि मैं जाहिल हूं ना, आप मेरे से मुकाबला करो। जाहिल से मक नहीं कर सकता ना भाई। जाहिल तो मैंने आपको यही आपको बड़े प्यार से मैंने कहा है। सुनो, मैंने आपको बड़े प्यार से हदीस समझा दी, बाकी बातें जहालत वाली है ना। तो एक जाहिल भाई आपकी, अरे सुन तो लो मेरे जाहिल भाई, एक जाहिल के अंदर 100 बैलों का ताकत है। 100 भाई, एक बैल का जो है मैं मुकाबला नहीं कर सकता, तो 100 का कैसे करूंगा बताओ? आई अंडरस्टैंड, आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह को पीछे रख के, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रख के, अगर उन्होंने ये बात कही नहीं है तो आप क्यों मतलब के झूठ बोल रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। अगर तू नशे में नहीं है, मैंने ये देखे अस्कानी भाई, जब जवाब ना हो आप किसी पे तोहमत लगा दो, ऐसे ही है ना भाई। सुनो ना, मैं आपको जब कह रहा हूं कि हदीस में मौजूद है, फिर भी आप कहते हैं अल्लाह को पीछे रख के। हदीस को मानना अल्लाह को पीछे रखना हुआ? तो फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि मैं आखिरत वाले दिन, एक सेकंड अस्कानी भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको बड़ा अबूर हासिल है। जब अल्लाह कह रहा है कि आखिरत वाले दिन रख दी जाएगी एक किताब, किसी दूसरी किताब से आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, तो मैं फिर क्या करूं? वहां तो एक किताब आ रही है, अल्लाह की जो किताब है कुरान, वहां पे अल्लाह मुझे क्वेश्चन करेगा। तो फिर जो लोगों ने ये चीजें लिखी हुई हैं, अल्लाह तो मुझे नहीं पूछेगा उनके बारे में, तो मैं फिर क्या करूंगा मैं? अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो तुम समझे नहीं है ना कि एक किताब रख दी जाएगी, कौन सी किताब रख दी जाएगी? ये कुरान मजीद? यस सर। नहीं, इसको रख के क्या करेंगे आप? आपके जो आमाल नामा है वो रख दी जाएगी। ये है तुम्हारा चिट्टा, इक़रा किताब का, जो कुछ तुमने किया आज खुद गवाह बनो। ये देखो। हाँ तो मेरे अस्कानी भाई साहब, वो कुरान नहीं रखा जाएगा ना भाई, तुम समझे नहीं ना। नहीं समझा नहीं। देखिए अस्कानी भाई, मालिक यौमे दीन रख दी जाएगी एक किताब, हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। उधर कौन सी किताब दूसरी आ रही है? मुझे बताओ, मैंने जो आपको सवाल किया, मालिक यौमुद्दीन से मुराद किताब रख दी जाएगी, ये किसने तुम्हें समझाया है? मालिक यौमुद्दीन, मालिक है वो हक वाले दिन का, फैसले वाले दिन का मालिक है वो, लेकिन उधर एक ही किताब आ रही है। भाई एक किताब कौन सी आ रही है? तो मुझे आप बताते फिर उधर कौन सी किताब और आ रही है? तो बता दिया, आपका आमाल नामा, आपने जो कुछ किया है वो आपके गले में पड़ा हुआ है ना। मैं क्या करूं उसका नहीं, वो तो आपके गले में है।
تو ٹھیک ہے، اس کو نکال دیا جائے گا. نخرج له کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. وہ تمہارا چٹا ہے، جس طرح سے تو آتا ہے نا یہاں پر اور تشدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کو نہیں ماننے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تیرے حرکتیں تھیں، اس کو دیکھ لو کیا یا نہیں کیا. مر کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا یا مطلب کہ بھی یہ جو اونٹنیاں کا پیشاب پی لو، یہ مطلب کہ ہمارے پہ حلال ہے؟ پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو مجھے؟ تم کو کب حکم دیا؟ نہیں، آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ بھی میں تو پیتا ہوں. تم کو تو حکم نہیں دیا نا. مجھے تو میں اس گندگی کو میں کیوں پیوں؟ آپ کیوں پیتے ہیں پھر؟ میری مرضی. اچھا، آپ پیتے ہیں تو آپ کی مرضی. ٹھیک ہے بھجن. آپ مجھے یہ بتا دو، ایک منٹ. نہیں اسکانی بھائی، آپ نے اور آمن نے کہا تھا ہم دودھ میں اونٹنی کا پیشاب ملا کے پیتے ہیں، مطلب کہ اس میں کس نے کہا آپ کو؟ بھائی مجھے یہ بتا دو کہ اس کا پینا منع کس نے کیا، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے؟ بتائیے. حرام ہے نا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا نہیں ہوا. آپ اس گندگی کو دیکھ کے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ اسکانی بھائی ہندوؤں میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، آپ اونٹنی کا پیشاب پی رہے ہو. سنو بھائی، کس نے کہا کہ یہ گندگی ہے، حرام ہے؟ کہاں ہی گندگی ہے نا، ہے گندگی ہے یہ. بھائی یہ تمہارا عقل ہے نا، تم اپنے عقل سے کہہ رہے ہو نا. اچھا چلو ٹھیک ہے اسکانی بھائی، یہ تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. تو آپ کو اللہ کو جان دینی ہے کہ کسی کا پیشاب پینا حلال ہے حرام ہے. اسکانی بھائی چپ کر جا پلیز. یہ تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جواب دے دیں بھجن. اسکانی بھائی ایک سیکنڈ. نہیں، ایک سیکنڈ نہیں. نہیں، ان سے میں اب جواب لوں گا. یہ تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا. جی میم. ابراہیم صاحب میوٹ کیجئے. دیکھیں بھائی، پیشاب بھائی آپ چھوڑ دینا. آپ ان سے پیشاب پینا نہیں. ایک منٹ. اپنے الفاظ آپ اپنے حد تک رکھیں. پیشاب پینا نہیں. آپ کو کہنا بھجن، آپ نے کہا پی. خاموش رہو نا بھائی، خاموش رہو نا. بھائی ان سے کیوں خاموش رہو. پیشاب پینا نہیں. اونٹ کے دودھ میں پیشاب ملا کر اگر بیمار ہے، پیٹ کی بیماری ہے، تب اس کو پینے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتایا ہے. اونٹ کے دودھ میں، اونٹنی کے اونٹ کے نہیں، اونٹنی کے بولا نا کہ اس کا سار اتارے. یہ نقصان بہت ہو گیا ہے. یہ دیکھیں عدالتیں، میں مانتا ہوں یہ ہر بندے کا یہ جو چیز ابھی اسکانی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے. اب مجھے بات کرنے دیں. سن لیں. السلام علیکم. کیا حال ہے پیر صاحب؟ میری آواز پیر صاحب، یہ جو آپ حدیث فرما رہے ہیں، کیا یہ آپ کی آواز بہت شور ہے. میں نے بھی کچھ کوشچن کرنے تھے، سمجھتے نہیں کیے تھے کہ پیر صاحب اپنی بات اس کو مکمل کر لیں. آپ کا بہت شور آ رہا ہے. آواز پیر صاحب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے. جی پیر صاحب، یہ جو آپ حدیث فرما رہے تھے، کیا اس کی سند بالکل ٹھیک ہے؟ بخاری کی حدیث ہے بھائی. سند بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے. جب جی صحیح سند کے ساتھ ہے نا؟ جی صحیح بخاری ہے. بخاری کی میں بات کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے بھائی جان سن لیں، اگر یہ صحیح سند کے ساتھ ہے نا، بخاری میں ہے، تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں.
बात खत्म हो गई। आपने कहा ना क्योंकि ये एक बंदा कह दे तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे नबी की बात हरफ आखिर है, मैं मानता हूँ जी। फिर साहब बात करने की इजाज़त हो तो मैं अपने दोस्त ये जो अभी जिनका नाम है अब्दुल हक PTI साहब, इनको एक बात बतानी चाहता हूँ। भाई आपने पूरी बात अभी सुनी है, आप एक काम करें, आप www.binori.edu.pk इस वेबसाइट पे जाएं। ये दारुल इफ्ता है, जामियातुल उलूमुल इस्लामिया बनौरी टाउन का। यहाँ पे आपका जो सवाल है ना, इसका एक मुफस्सल जवाब दिया हुआ है। आप देखें कि आपको ये बात जानने के लिए उस वक़्त के मारूजी हालात वहाँ पे क्या थे, क्या सूरत हाल थी, इसका तफसीलन जवाब वहाँ पे दर्ज है। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। ये मेरा आपको मतलब जो एक बात होती है नपातुला जवाब जो है ना, वो ये है। आप प्लीज़ मेरे दोस्त हैं, आप वहाँ पे जाके उसको देखिए। तो हमें आपस में उलझने की बजाय या अपनी रिस्पेक्ट का आंसर जो है एक दूसरे के दरमियान ख़त्म करने की बजाय बहुत बेहतर होता है। आजकल तो हर बंदे के पास मौजूद है। मैंने यही क्वेश्चन लिखा था और उसका जवाब बिल्कुल मेरे सामने मुकम्मल पड़ा है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अरीना के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा में आए, उन्हें मदीना मुनव्वरा की आबो हवा मुवाफक नहीं आई, बीमार हो गए। ये पूरा वाक़या वहाँ पे दर्ज है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। मैं रिपीट नहीं करूँगा कि पीर साहब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। ये ऐसी बात तो नहीं है कि हर किसी को ये अमल करने का तो नहीं है ना। उस वक़्त के हालात हो गए, उस वक़्त हुक्म दिया होगा। आपके सामने पूरा वाक़या है, आप प्लीज़ उसको रिसर्च करिए, इसके ऊपर आप भी देख लीजिए। आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको पीर साहब ने कंफर्म भी कर दिया कि बुखारी शरीफ की हदीस है। इस वक्त बुखारी शरीफ मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं खोल के आपको जो है दिखा देता। मैंने मेरी वाइफ से बोला हुआ कि मुझे पूरा सेट ला के दे बुखारी का भी, तो नहीं तो मैं आपके सामने लगा देता। लेकिन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मेरा यही मशवरा। बुखारी शरीफ की 233 नंबर हदीस। साहब अस्सलाम वालेकुम जी, मुफ्ती साहब। ग्लोबल भाई एक अच्छा, सेकंड, गुजारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं। मुफ्ती साहब आ गए हैं भाई, अब मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, गुजारा ये है कि इब्राहीम साहब हदीस तो है, लेकिन हर हदीस को कबूल भी किया जाएगा कि नहीं, ये अलग से एक फ़न हदीस है, असूल फ़िक़्ह है, असूल हदीस है, जिनके तहत ये फिर मसाइल का इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं कि जो बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में आ गई और हदीस भी बिल्कुल सही है, उसकी सनद के अंदर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मसाइल के अंदर उसको लिया जाएगा कि नहीं, ये अलग से एक फ़न है जो उलमा कराम जानते हैं। तो जो लोग तो इस चीज़ के कायल हैं कि कुरान खुद पढ़ो खुद समझो, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल काबिल इत्माद है। वो पेशाब पीते भी हैं, जैसा कि आसकानी साहब ने कह दिया, अपना मौक़िफ़ दे दिया उन्होंने। तो या और भी कई लोग इस तरह कहते हैं, तो ठीक है भाई, अगर कोई किसी का मौक़िफ़ है तो उसका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इसके ऊपर इजमा नहीं है। इजमा से मुराद होता है, उम्मत का इजमा से मुराद होता है वक़्त के उलमाए कराम। अवामुन्नास और आमतुन्नास की बात नहीं होती कि वो मिल के बैठ के किसी एक मसले के ऊपर इत्तेहाद कर लें तो उसको इजमा कहा जाता है, बल्कि इजमाए उम्मत से मुराद है उलमाए कराम का इजमा। उलमा की अक्सरियत जिस मसले की जानब होगी उस मसले को कबूल किया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। तो अगर नफ़ी के अंदर 1000 आलम दीन है और इस बात के अंदर 10 आलम दीन है, तो अकली तौर पे उस 1000 की बात मानी जाएगी ना, उस 10 की तो नहीं मानी जाएगी, अगर कि उनके पास दलाइल हैं, सब कुछ है। तो मुफ्ती साहब एक सेकंड, मुफ्ती साहब जी बात कंप्लीट तो होने दें भाई मेरे सर मैं ओ आपकी भाई बात तो कंप्लीट करने दें, बात अभी कंप्लीट नहीं ना हुई। आपकी बात मैं समझ गया, आप और नहीं ना समझे आप, बात मुझे कंप्लीट, ये तरीका ही नहीं है गुफ्तगू का, बात कंप्लीट तो कर लेने दें। मैं कब से बैठ के मेरे भाई आपकी सुन रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, और कब से आपकी ही सुन रहे थे। असल मसले को समझने की कोशिश करें कि आसकानी साहब
जिनको आप लोग वहाबी कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं, सलफी कहते हैं, गैर मुकल्लिद कहते हैं, ये वो हैं। तो मतलब ये कि अहनाफ हैं, फिर अहनाफ के अंदर भी दो शोबाजात हैं, एक बरेलविया हैं, उलमाए बरेलविया, उलमाए देवबंद हैं, ठीक है। तो फिर हमारे 4 फ़िक़ें बनती हैं जिनकी हम लोग तकलीद करते हैं। कुछ मुकल्लिदीन हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के जो हनफी कहलाते हैं, कुछ मालिकी कहलाते हैं, इमाम मालिक की तकलीद करते हैं, कुछ हम्बली हैं, कुछ शाफ़ई हैं। तो ये मामला है, अवाम को इतनी इन चीज़ों की खबर नहीं है। अवाम तो मोटे मोटे मामलात को जानती है, मोटे मोटे मसाइल को जानती है, बस वो इतने इल्मी बारीकियों को तो नहीं जानती। ये मसला जो है, ये मसला अगरचे हदीस के अंदर तो है, लेकिन उलमाए अहनाफ इसको हराम कहते हैं और नापाक कहते हैं। ये वैसे ही नापाक है कि जैसे आपका पेशाब होता है। सुनन दारमी की हदीस है और दीगर हदीस हैं कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब से रोका और कहा कि फ़इन्ना आमता अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, कि आम तौर पे जो अज़ाब कब्र होता है वो पेशाब की वजह से ही होता है, तो पेशाब से बचो। तो इसके अलावा कई अहादीस और कुरान की आयात बहुत मौजूद हैं और इस पर अहनाफ का फतवा है कि ये पीना हराम है, ऊँटनी का पेशाब पीना हराम है। और वो जो बुखारी शरीफ की हदीस है वो 233 नंबर हदीस है और किताबुल वुज़ू के अंदर, वुज़ू के बाब के अंदर इमाम बुखारी उसको लेके आए हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर नपाकियों का जिक्र हो रहा है, इमाम बुखारी उस किताब के अंदर उसको लेके आए हैं, हालांकि कोई खाने पीने वाली चीज़ों का जिक्र ही नहीं। या तो खाने पीने वाली चीज़ों का जिक्र होता और उसके तहत इमाम बुखारी लेके आते तो फिर भी उलमा कराम इसके ऊपर गौर खोज करते। यकीनी सी बात है, किताबुल वुज़ू के अंदर एक हदीस है तो वो नपाकियों का जिक्र कर रहे हैं और उनके बारे में बयान कर रहे, तो उस हदीस को वो लेके आए हैं। तो अब ये है कि वो एक मखसूस ग्रोह था, एक कबीला था उरैना, उसके लोग आए थे, जैसा कि आसकानी साहब ने भी बता दिया कि वो गद्दार थे और उन्होंने जनाब लूट मार की और सहाबी को शहीद कर दिया, तो बाद में उनको कत्ल भी कर दिया गया। तो बहरहाल ये उनके लिए ही था। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कहते ही उसको है कि जो गैब की खबरें देता है उसके पास गैब का इल्म होता है। तो अल्लाह पाक ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया होगा, उसी वजह से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समझ लेके हो सकता है कि यह सज़ा के तौर पर उनको ये हुक्म सुनाया हो कि तुम ये दूध के अंदर पेशाब को मिला के पियो। अब इसकी एक दलील ये भी है कि ये हुक्म फरमाने के बाद कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी सहाबी ने कोई पेट का मर्ज हुआ हो या इस तरह का कोई मर्ज हुआ हो तो उसने ये पूरी ज़िंदगी में ये कोई काम किया हो, या मतलब ये कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ख़ास उसके लिए, उन एक कबीले के लिए, उन लोगों के लिए ये था। तो ये बहरहाल ये उलमा के नज़दीक ये मुतनाज़े फी मसला चला आ रहा है बड़े अरसे का, 1400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जब से ये हदीस है, तो उस वक़्त से मुतनाज़ा फी ये मसला चला आ रहा है। उलमा की कुछ उलमा की राय है और उसके जायज़ के कायल हैं, और ज़्यादातर जो है इजमाई उम्मत है वो इसके ऊपर है कि ये नापाक है और हराम है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु वमा अलैना इल्लल बलाग। अब बात कर सकते हैं। नहीं, अब मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा। मुबशर भाई एक सेकंड, अस्कानी भाई नहीं, एक मिनट। मुबशर भाई को एक, आपका फील्ड ही नहीं है, आप एक छोटा जवाब दे रहा हूं उनको मैं, छोटा सा प्लीज।
दे दीजिए। मुबशर भाई, ये अस्कानी भाई ने कल कहा था कि मैं दूध में ऊँटनी का पेशाब डाल के पीता हूँ, क्या ये हलाल है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, इन्होंने कल इधर ही नहीं भाई, मेरे नजदीक तो मैंने तो कह दिया हराम है हमारे नजदीक भाई। वो अगर अस्कानी भाई सुने तो सही ना, मुझे बात तो करने दे, फिर अगर कहा है तो मुझे बोलने तो देना। गुजारा ये है कि मैंने तो अपना मौका बता दिया है, हमारे सब मुसलमानों का यही मौकफ है। हाँ, एक अद्धा 2 4 5 का अगर कोई मौकफ है पीने का तो ठीक है, वो अपनी बात के खुद जवाब दें, हम तो नहीं है मेरे भाई जी। 2-2 लीटर मिला के पीन कोई मसला नहीं है। एक मिनट भाई, देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये हदीस बुखारी की है और कहीं पर ये बात मौजूद नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सज़ा के तौर पर ये दिया था। भाई कुछ लोग हैं, मुसलमान हैं, बीमार हैं, नबी के पास आते हैं, बीमारों को सज़ा देंगे? क्या रहमतुल आलमीन ये करेंगे? ये बात जो लोग भी करते हैं अपनी तरफ से करते हैं, इसमें तान है, नबी पर तान। नबी ने उनकी मदद की, नबी को कोई इल्म गैब नहीं। हाँ, जो बताए दिया गया वो गैब की खबर है, नबी को नहीं मालूम था कि ये करेंगे। नबी को मालूम था चलें ठीक है उधर जाने दो, मेरे जो है वो चरवाए को खूब जो है उनको सजाएं देंगे, ऊँटों को लेकर जाएं, फिर मैं इनको मार दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा प्लान नहीं है। बल्कि वो थे बीमार, उनको रास नहीं आया, उन्होंने मुतालबा किया, नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा उनको, वहीं पर वो मुर्तद हुए, वो मुसलमान है, हदीस में मौजूद है। जब वो ठीक हो गए थे, सेहतयाब हो गए थे, फिर मुर्तद हुए, फिर उन्होंने उस चरवाहे को मारा, फिर उन ऊँटों को लेकर चले गए, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सहाबा के ज़रिए पकड़ के आके यहीं पर सज़ा दे दिया। ये है नुस्खा नबी तब नबवी, ख़ास उनके लिए क़यामत की सुबह तक कोई साबित नहीं कर सकता। ये एक अपनी बात है, सबके लिए नहीं, एक के लिए नहीं, बात है, एक आम बात है। बीमारी थी, उस बीमारी में इस्तेमाल किया गया, जिसको भी वो बीमारी हो इस्तेमाल करे, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शिफायाब हो रहे हैं, इसमें शिफा है। दूसरी बात, हमारे जितने भी चौपाए हैं उनका बोलो बराज नापाक है, कहीं से साबित नहीं। ये एक बातिल क़यास है जो की जाती है। हाँ, अगर साबित हो तो ठीक, हाँ, इंसानों के तो साबित हैं। आपको पेशाब से बचने के लिए, किस पेशाब से बचने के लिए कहा? आप ऊँटों के बाड़ में, बकरियों के बाड़ में नमाज पढ़ सकते हैं। अगर नापाक होता क्या गंदगी में आप नमाज पढ़ेंगे? नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह पाक ने नापाक नजिस हराम चीज़ों में तुम्हारा इलाज नहीं रखा, तो इनका इलाज कैसे हो गया? अगर ये नापाक और नजिस होते तो नापाकी की, नजिस की, हराम की दलील कोई भी नहीं। खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, ये है कुलिया कायदा। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए सारा कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया है। हाँ, जो दलील से साबित है, ये हराम हराम, ये हलाल हलाल, और तमाम अशिया का हुक्म हिल्लत और पाकी का है जब तक हुर्मत और नापाकी साबित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अस्कानी साहब, नमाज का टाइम है, मैं थोड़ी सी बात करके आप मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। आपने अपनी बात तो की, आप थोड़ी बात क्यों करें? ये बात मुकम्मल सुन लें। आपने अपनी मुकम्मल बात की है, तो किसी के पास कोई दलील नहीं कि ये चीज़ें नापाक और नजिस हैं। नापाक और नजिस होते नबी अलैहिस्सलाम किस तरह से बीमारों के साथ ये कर सकते हैं? यही सवाल एक हिंदू ने मुझसे किया था, मेरे शागिर्द अजीज़ हैं अमित जी। कहते हो भाई कि तुम लोग रहमतुल आलमीन हैं, देखो गैर मुस्लिमों को क्या पिलाया, क्या कहोगे उस वक्त? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बरेलवी, देवबंदी, इन्होंने अपनी तरफ से इसको नापाक और नजिस बनाया, लेकिन दलील नहीं है। और ये ख़ास उनके लिए थी, वो बदमाश थे, ये बात भी अपनी तरफ से है, पेट से है।
जी मुफ्ती साहब बात कीजिए। जी अच्छा, पहली साहब, बात जी, मुफ्ती भाई, बात सुन ले जरा, मैंने यार नमाज पढ़ने जाना है, जरा बात सुन ले, मेहरबानी आप करते रहिएगा, बाद में बैठ के लगे रहिएगा। यार आपसे अच्छा, सवाल कर रहा हूँ ना मैं, अच्छा आपसे गुजारा सवाल ये है कि एक तो ये इख्तलाफ का तरीकाकार भी यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि देखें ये अस्कानी साहब का टोटली मेरे साथ इख्तलाफ है, तो हम आपस में बात कर ही रहे हैं ना। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनकी बात सुनी, तो ये उलमा के मबैन जब गुफ्तगू होती है किसी इल्मी मसले के ऊपर, तो ये एक तरीकाकार होता है। ये देखे कोई गाली नहीं निकाली, कोई तू मैं ये तूने ये कुछ नहीं ऐसा हुआ, तो ये एक तरीकाकार होता है। वो आलम दीन है अपने मसलक के, अपने मकतबे फ़िक्र के, और मैं अपने मकतबे फ़िक्र का, अपने मसलक का एक आलम दीन हूँ। तो अब देखिए दो उलमा के मबैन आपस में गुफ्तगू हो रही है, कोई बीच में ऐसी उलझन नहीं बनाई जा रही, एक इल्मी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पर डिबेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा मौजू ही नहीं है, मौजू है सुखन ही नहीं, और हम इन मसाइल पर डिबेट नहीं करते। असल मौजू हमारा है रद्द कादियानियत और इन इस्लाम दुश्मनों से हम गुफ्तगू करते हैं। आप यहाँ पर आप देखें इन्होंने एक बात और भी की है, एक बात और भी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है, जबकि हम मानते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर डिबेट कर सकता हूँ, अब ऊंट के पेशाब के ऊपर डिबेट कर सकता हूँ, इतनी अहलियत रखता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं, क्योंकि वजह ये है कि मेरा ये मौजू नहीं है। तो वमा अलैना इल्लल बलाग, आप बैठिए, मेरी नमाज का टाइम, फजर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, रब रखा जी। साहब एक तो सवाल ले जाए ना मेरा, अब एक सवाल या क्या चला सवाल गया। है तुम्हारा, कीजिए। अगर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा जो हमारे सामने खड़ा है, जिस तरह का अस्कानी साहब खड़े हैं, तो मैं अगर मुझे अस्कानी साहब हुक्म देते हैं कि भी तुम्हें ये बीमारी लग गई है, तुम ये काम कर लो, तो मैं कहूँगा कि यार तुम भी तो वही हमारी तरह इंसान हो, या तुम्हें कुछ भी है तो तुम पहले हमें करके दिखाओ, फिर हम करेंगे ये। तो अस्कानी भाई देखें, यहाँ पे जो ना थोड़ा सा मसला आता है कि मेरे पता है कि ये एक चीज गंद है। एक सेकंड यार, एक सेकंड भाईजान, एक चीज है, मैं समझता हूँ कि ये गंदी चीज है, मैं इसको नहीं हाथ लगाऊंगा, इसको मैं नहीं पीऊंगा, ये नहीं मैं खाऊंगा, तो मैं पहले आपको कहूंगा पहले मुझे करके दिखाओ, मैं फिर करूंगा। वो कैसा है? अच्छा भाई देखें, आपको किसने कहा पीने के लिए, किसने आपको जो है डंडा मारना शुरू कर दिया पियो? भाई अगर आप बीमार हो, मेरे पास आते हो, आपको पेट की बीमारी है, समझ रहे हैं, आपके आंत वांत ख़राब हैं, कोलोन है, आप कहते हैं अस्कानी साहब मैं बीमार हूँ, ये मुझे तकलीफ़ है, मैं आपको कहूँगा एक नुस्खा है, नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है, मुजर्रब है, इससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगा। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कीजिए। आप कहें क्या है, मैं कहूँगा ऊँटनी का दूध, उसमें पेशाब मिलाकर पियो, इंशाल्लाह शिफा होगा, और होगा। अब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ठीक, नहीं करना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी, किसी और के पास चले जाएं। ज़बरदस्ती किसने कहा? भाई एक बीमारी का इलाज है ये, आप ये इलाज करना चाहते हैं ठीक, नहीं करना चाहते मत कीजिए। आप वाजिब और लाजिम तो है नहीं, आप खुद मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको अपने नबी का नुस्खा दे रहा हूं, आप उस नुस्खे पे अमल करते हैं ठीक, नहीं करते कहीं नास्कानी साहब मैं तो नहीं करता, ठीक है जाओ मत करो, इतनी सी बात है। आप ये कहेंगे पहले तुम पियो, भाई मैं क्यों पीऊं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं जब बीमार हूं मैं खुद पीऊंगा, मुझे तो मालूम है। तो खानी साहब अगर मैं कहूँ कि ये गंदी चीज है, तो मुझे आप ये क्यों ये मशवरा दे रहे हो पीने का? मैं अगर ये भी नहीं, आप ना पियो, आप ना पियो। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, तुम कह रहे हो ना कि गंदी चीज है, कोई दलील तो है नहीं तो अस्कानी भाई फिर आप मुझे मशवरा क्यों दे रहे हो कि ये अच्छी चीज है? उन्होंने नहीं दिया यार। वही बात, तुम कहते हो कि गंदी, मैंने कहा साबित करो, अगर गंदी है साबित करो। नहीं तो है ही गंदी है ना मेरे भाई, क्या बात। अच्छा फिर हिंदुओं को फिर आप क्यों मना करते हो? वो अगर गाय का पेशाब पीते हैं तो उनको क्यों मना करते हो आप? सुन तो लो, कुरान ने कहा कि ये गंदी चीज है, नबी ने कहा ये गंदी चीज है, या तुम्हारा दिमाग कहता है?
मेरी नजर में तो हाँ तेरी नजर से वो तो हम तेरी नजर को तो नहीं मानते ना। तो फिर अगर अल्लाह माफ करे अगर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने किया तो फिर मैं भी करूंगा। फिर ये देखिए फिर वही बदतमीजी आपने शुरू कर नहीं दी। तो यार अस्कानी भाई आप कह रहे हो कि नबी ने ये कहा, कहता तो मुझे हूँ, कैसे पता चलेगा नबी ये ने कहो कहा ना, ये कहो, नहीं मैं कैसे कहूँ? बात सुनो, कहो अगर तेरे बाप ने पिया तो पिएगा, ये कहो ना, अपना बाप का नाम लो ना। तो प्रूफ दे देना मुझे। मैं तो कह रहा हूँ मुझे कि proof नबी देना। अलैहिस्सलाम, मैं आपको ये नहीं, कह रहा कहाँ हूँ, कहा उन्होंने? अरे मैंने बताया ना आपको, बुखारी की हदीस है। यार मैं बुहारी को मानूं या अल्लाह को मानूं, मुझे ये पहले बता दे पहले प्लीज। करो यार। भाई आपकी मर्जी, मानना आपकी मर्जी है, आप भले अल्लाह को ना मानो, मैं आप पे जबरदस्ती तो कर नहीं मैं सकता ना अल्लाह भाई। की बात नहीं कर रहा रुस्कानी भाई, मैं अल्लाह की किताब की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह ने यही कहा है कि अगर कोई हदीस कुरान से या मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, अगर कुरान से कोई चीज हदीस टकराएगी ना उसको रद्द कर दो। तो कहाँ ये लिखा हुआ? अल्लाह कहाँ नहीं, लिखा हुआ है? ये जो अच्छा तो झूठ इसको आप बोल मतलब रहे है हैं, कि ये जो आपने पेशाब की बात की है इसको मतलब अल्लाह को रद्द कर दें हम? भाई तुम जो झूठ बोल रहे हो कि अल्लाह ने ये कहा और है, आप झूठ बोल रहे हो अस्कानी भाई, आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं बोल मैंने रहा। कौन सा झूठ बोला? मैं तो हदीस आपको पेश कर आपने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि जो कुरान के साथ हदीस टकरा रही हो, आपने इतना बड़ा झूठ टकरा बोला कि रही है नहीं। भाई? कौन सी तो ये आयत से टकरा टकरा रही है ना, ये पेशाब ये टकरा रही है। कहाँ कौन सी आयत से? मौका देंगे थोड़ी देर का। भाईजान मुझे अस्सलाम बता देना, वालेकुम। चलो ठीक भाईजान, है, अगर हदीस ये कह रही है कुरान भी मुझे बता दे, कुरान भी पीटीआई ये साहब, भाई हम तो कहते हैं ना कि कुरान भाई मजीद बात में सुनो। मौजूद है, कुरान मजीद में ये है खलक़लकुम मा फिल अर्द जमीअन। जमीयन उतना पेशाब का जिक्र कहाँ आ रहा है? भाई जो बता तो रहा हूँ आपको, मैंने कुरान ने कुलिया कायदा आपको बता दिया कि जो कुछ जमीन में है वो तुम्हारे लिए ए इंसान बना दी गई है, वो तुम्हारे लिए है, तुम उससे इस्तेफादा करो। अब जहां हिल्लत साबित हो वो हलाल, जहां हुर्मत साबित हो वो हराम, जहां हुर्मत नहीं है उसका हुक्म हिल्लत का है। अच्छा तो फिर ये हिल्लत जो आप बात कर रहे हैं, हम अल्लाह की जो हिल्लत आप बता रहे हैं, मैं फिर अल्लाह की किताब से चेक करूंगा यार ये हिल्लत जो सही है या गलत है, तो मैं अल्लाह को पीछे छोड़ दूं, मैं अपनी हिल्लत आगे ले आऊं, मैं या रसूलों की ले आऊं मैं आगे? भाईजान चेक करो ना। नहीं क्यों चेक करूं, जब मुझे अल्लाह ने एक किताब दी है मैं उस पे किताब में उसको कहाँ आया कि वेरीफाई हराम करूंगा है? जी। कहाँ आया कोई किताब में हराम है? बचन यार आप पेशाब को हलाल कह रहे हैं अस्कानी भाई, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा जा छोड़ दे भाई यार ये बात हम तो छोड़ दे भाई। मौका देने कि आप दोनों यार, बात दूसरों को तो मौका दे। किसी दूसरे को भी जी मैं और यार मेरा आप बात लोग करना पेशाब को चाहता हूं। हलाल कह रहे हैं यार, खमन आप लोगों यार, का चुप जवाब कर नहीं दे। कर रहा। मौका दोगे बोलने का, भाई, तो बात चुप करेगा, करे, क्या बात please। करनी है? आपको पहले ही पता जब चल अल्लाह गया मना बात कर रहा है चीज से, ये गंदी चीज है, सबको तो कैसे मौका देंगे हलाल आप। कर रहे हैं? कहाँ मना कर बात रहा है? करेगा ना, अस्तगफिरुल्लाह। आप दोनों ही बात की देखिए- जाओगे, किसी की कैसे पता कि क्या बात करना चाह रहे हैं? किसी को अच्छा, चलो जरूरत- आप बात कर ले मेरे बिल्कुल। भाई, आप बात कर लो। पीर साहब मेरे ख्याल में जो मुफ्ती साहब फरमा के गए हैं ना, उनका मौकफ ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट इजमाई भाई, उम्मत ही नहीं है। उनका मौकफ अपने तरफ से है और उनकी अपनी बातें हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था, जी पीर साहब, जैसे मुझे नहीं पता, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा बुखारी में लिखा है, मैंने कहा पीर साहब सही सनद के साथ है, मुझे नहीं पता। आपने कहा बुखारी में है, मैंने कहा जी सही सनद के साथ है, आपने कहा बुखारी में है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं ही मान लाता हूँ, जब मेरे नबी ने ये कह दिया मेरे लिए हर्फ आकर है। अब मुफ्ती साहब जब आए हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं कि ये हमारा इजमाई उम्मत, वो ये फरमा रहे, आपके सामने आप सुन नहीं रहे थे, तो मैंने मुफ्ती साहब उनको ये जवाब फरमा नहीं रहे दिया ना थे। यार इब्राहिम जी भाई, आपने उन्होंने सारा कुछ अगर सुना होगा, मुझे आप मेरे ये क्वेश्चन कहें- इनसे पूछने थे पीर साहब से। अगर मुफ्ती जी, साहब ये पूछे कहें आप। कि वो खास उन लोगों के पीर लिए साहब एक मिनट जा, पीर साहब एक मिनट भाईजान, एक मेरे मिनट वो भाई। सारी बात वही है यार। पीर साहब को बात करने दे भाईजान, पीर साहब को बात करने दे प्लीज। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि ख़ास उन लोगों के लिए था क्योंकि नबी को इल्म गैब है, नबी को मालूम था ये बदमाश हैं, इसलिए उनको पिलाया। ये तो बात उनकी अपनी थी ना ये कुरान से साबित है ना ये हदीस से साबित है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कुरान भाई जो गायब हदीस का से इल्म साबित तो है। अल्लाह को है, नबी को तो नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको तो गायब का इल्म नहीं था। मोहतरम एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा, मैं पीर साहब से 2-3 छोटे छोटे सवाल करने हैं।
پیر صاحب یہ حدیث ابھی وہ آئے تھے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ بخاری شریف کی یہ 233 نمبر حدیث ہے، میں نکال دی، میں نے اس کو 2-3 جگہوں سے پڑھا، اور ان دونوں تینوں میں انہوں نے نیچے کو آخر میں ایک بریکٹ میں وہ جملہ لکھا تھا جیسے وہ بیان کر رہے تھے اسی طرح. مگر میرا کوشچن کچھ اور ہے پیر صاحب. بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا اس کے بعد 4 خلفۂ راشدین آئے، اس کے بعد ائمہ کرام آئے، اس کے بعد بہت سے علماء آئے، اس کے بعد مجدد آئے. کیا کسی نے ایسا کرنے کا حکم دیا یا کیا؟ کیا کسی نے منع کیا؟ نبی نے منع کیا؟ میں نے کوشچن پوچھا کہ کیا کسی نے ایسا کیا یا کرنے کا حکم دیا؟ کیا پیٹ کی بنی نہیں تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیر صاحب دیکھیں میرے پاس دیں، میں نے آپ سے پوچھا، صرف جو سوال پوچھا اس کا جواب دیں کہ کیا یا نہیں کیا، پھر اگلی بات کرتے ہیں. میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا نا بھائی. میں وہ جواب اس کا مطلب ہے کہ کسی نے نہیں کیا اور کسی نے حکم ہی نہیں دیا. میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو صحیح ہے، آپ کی مرضی کا نہیں دوں گا نا. نہیں پیر صاحب دیکھیں آپ نے دیکھے پورا ریفرنس دیا، بات کی، میں نے آپ کی بات بھی سنی، مفتی صاحب کی بات سنی، دونوں کے اپنے اپنے موقف ہے، وہ بات ٹھیک ہے. میں نے کسی کی موقف کو رد نہیں کیا کیونکہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق موقف ہے نا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اپنی انفارمیشن کے لیے اور لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر اور جتنے بھی مجدد آئے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ائمہ کرام آئے اور خلفاء راشدین آئے، تو کیا کسی زمانے میں کسی مفتی نے، کسی قاضی نے، کسی طبیب نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ اب میرا جواب سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے لیے یہ نسخہ دیا اور وہاں پر استعمال بھی ہوا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں موجود ہے. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ منع کیا، نہ کہا یہ ان کے لیے خاص تھا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ ائمہ نے منع کیا. سارے اخیار منع نہیں کرتے، حکم باقی ہے، نسخہ موجود ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی نے کبھی بھی ایسا کیا، استعمال کیا؟ کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا کہ منع کرے. نبی نے جو نسخہ دیا ہے، وہ ائمہ کرام جو آپ کہہ لیں، جو امام بخاری جو حدیث کا جمع کر رہے ہیں، ان کے بعد جو مجدد آئے جنہوں نے اسلام میں آ کے غلط عقائد کو دور کرنا ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، کیا ان میں سے کسی نے یہ عمل کیا؟ کویسچن یہ ہے. کسی نے نہیں کہا کہ اس پہ عمل نہ کرو. نہیں، میں نے یہ پوچھا کسی نے عمل کیا؟ پھر وہی بات بھائی، جو بیمار ہوگا کرے گا نا. تو کیا آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد سے لے کے آخری مجدد تک کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں آیا جو بیمار تھا؟ جتنے جو بھی بیمار ہوئے انہوں نے پیا. وہی کہنا، کوئی ایسا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا؟ نہیں تو پھر آپ کیسے پیا؟ بھائی جب ایک نسخہ موجود ہے انہوں نے استعمال کیا جو بیمار ہے. دیکھیں پیر صاحب، آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، بات کرنے کا مطلب میں بات سمجھ رہا ہوں. اس بات سے آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں بھائی، اس بات سے آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ خاص کے بعد میں کسی نے نہیں کیا. آپ کو علم غیب ہے کسی نے نہیں کیا. کہ میں نے ہاں یہ دیکھیں، نہیں ٹھیک ہے مل گئی. یہ صحیح بخاری میں اس کا جو انٹرنیشنل نمبرنگ پر نمبر ہے نا، یہ ہے 5686 5686 نمبر ہے. اگر آپ نے گوگل کرنا ہے نا تو یہ نمبر استعمال کریں. یہ بک 76 ہے اور حدیث نمبر 9 ہے. والیوم 7 بک 71 حدیث نمبر 590 ہے. لیکن آج کل انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، یہ 5686 ہے. یہ حضرت موسیٰ بن اسماعیل رضی اللہ عنہ سے جو ہے، اور پھر حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے.
تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ عام حکم نہیں ہے، یہ خاص موقع کے لیے بیان کی گئی حدیث. میں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، آپ کو عربی کے الفاظ بھی میرے سامنے ہیں. فامرہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلحقوا برعی یعنی الابل فیشربوا من البانها وابوالها فلاحقوا برعی فشربوا من البانها وابوالها حتی صلاحت. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کہا ہم نے حمام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی یہ حدیث. تو اس کا چین جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کی سند تو ہر حدیث کی صحیح ہے، بخاری میں یہ سب جانتے ہیں. کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی. آپ سنیں نا، یہ لوگ جو تھے مدینہ شریف کے رہنے والے نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چروائے کے یہاں چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں، اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں ملا کر. چنانچہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا. جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا. جب انہیں لایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا. قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اب آپ کا کیا سوال ہے؟ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنا دی. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اجماع امت ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں جی، میں آپ کو اس کا بالکل ٹھیک سے جواب. دیکھیں، جب صورتحال ایکسیپشنل ہو جائے اور کسی کی جان شدید خطرے میں ہو، اور چونکہ میرا تعلق میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے اور میں ایک میڈیکل سائنٹسٹ ہوں، میں نے ہیومن سائنس پر لوگ مانتے ہیں کہ مجھے خاصا علم ہے اس کا. تو ایسا ہے کہ جب کوئی گرم ملک ہو اور گرمی میں لوگ آئیں اور ان کو گرمی راس نہ آئے تو ان کو پسینہ بہت آتا ہے اور پھر بعض کو ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، اس سے الیکٹرولائٹ کم ہو جاتے ہیں. الیکٹرولائٹ جو ہے نا، ایلیمنٹس کو کہتے ہیں، سوڈیم کو، پوٹاسیم کو، کلورین کو، ٹھیک ہے. انسان کے پیشاب میں اور جانور کے پیشاب دونوں میں یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی جسم کا جو بیلنس ہے نا، اس کو قائم رکھنے کے لیے کڈنیز جو ہے ان ایلیمنٹس کو نکالتا رہتا ہے یورین کے ساتھ. اگر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن مطلب کہ پانی جسم میں بہت کم ہو گیا، اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اور پھر ہارٹ جو ہے بند ہو جائے گا، وہ پمپ نہیں کر سکے گا کیونکہ خون کی مقدار کافی نہیں ہوگی اور آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے ہیٹ سٹروک میں. اگر آپ پاکستان سے واقف ہیں تو گرمیوں میں بہت دنیا کو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ اس کو آپ سوڈیم کلورائڈ، جس کو نارمل سیلائن کہتے ہیں، وہ لگا دیں اور اس کے جسم کا پانی جو ہے پورا رکھیں. آج کل انہوں نے اور سلوشن بھی بنا لیے ہیں، جیلوفیوسن ان میں ایک ہے، اسی طرح ہارٹ مین سلوشن ایک اور ہے. یہ تمام چیزیں دی جا سکتی ہیں انہیں تاکہ والیوم ٹھیک رہے اور دل کام کرتا رہے. پیشاب میں سوڈیم اور کلورین دونوں کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اور ہیٹ سٹروک جیسی سچویشن جو جہاں لگتا ہے ان لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا تو اس میں یہ جان بچانے کے کام آتا ہے. لیکن یہ خاص موقع کا خاص حکم ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس وقت تو میڈیسن نہیں تھی، آج تو آپ جانتے ہیں میڈیسن اپنی بیسٹ شیپ میں مانا جاتا ہے کہ اب بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. لیکن آپ کو میں ایک ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں
یہ ٹریٹمنٹ جو ہے بیکٹیریل امبیلنس باڈی میں ہو اور مختلف گیسٹرو انٹسٹائنل کنڈیشن جنہیں کہا جاتا ہے معدے اور آنتوں کی تکلیف ہو، اور خاص طور پر السریٹو کولائٹس اور کرونس ڈیزیز جن کو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کہا جاتا ہے، ان میں وہ ایک علاج آج کل کر رہے ہیں، اور یہ ان یوز ہے آج کل، کہ وہ پخانہ جو ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں، پھر اس کو پانی میں ملاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں فیکل امپلانٹ. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، لکھیں FACECAL فیکل امپلانٹ. یہ ایک دوسرے انسان کا پخانہ ناک سے ایک ٹیوب ڈالتے ہیں معدے میں، اور پھر معدے میں اس کا پخانہ ڈالتے ہیں دوسرے آدمی کا. یہ تو پیشاب کی بات ہے، وہ آج کل پخانہ، اور یہ ٹریٹمنٹ انہوں نے مرزا طاہر کو بھی دی سینٹ جیمز ہاسپٹل میں. اس کو فیکل ٹرانسپلانٹ دیا گیا کیونکہ اس کو ایک زمانے میں ایک انفیکشن. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو. ڈاکٹر صاحب آپ نے حدیث بیان کر دی، ہم نے سن لی، رائٹ؟ جی. کیا آج کے دور میں یہ لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ نے بات پوری نہیں سنی. دیکھیں، پخانہ کھانا زیادہ غلیظ ہے یا پیشاب پینا؟ پخانہ میرا خیال زیادہ ہے. وہ آج کل استعمال میں ہے فیکل امپلانٹ انسان کی جان بچانے کے لیے. اور یہ جو بات کہی گئی، یہ ایک سائنس کی ایسی زبردست حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس سیل لائن نہیں ہے تو یہ آپ کی جان بچائے گا. لیکن اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کی جان کو اتنا خطرہ ہے. آپ سمجھ کے، اب سور تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی اجازت دی گئی ہے ایکسپلیسٹلی قرآن میں کہ اگر آپ کو جان کو خطرہ ہے تو اتنی مقدار میں آپ کھا سکتے. تو ان لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء رحمۃ اللہ للعالمین، وہ نے خدا تعالیٰ بتاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی جو آج کے سائنسدانوں کو صدیوں بعد پتہ لگی کہ جب ہیٹ سٹروک ہو تو ایکیوٹ ایمرجنسی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اگر سور کا گوشت کھانا جائز ہے جان بچانے کے لیے، تو کیا یہ کھانا جائز ہے جب آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو؟ آپ اس کا جواب دیں مجھے. جی بالکل جائز ہے، بالکل جائز. جب آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو تو پھر بھی جائز ہے. نہیں، جب جان کو خطرہ ہو پھر کھائے نا. جب ہاں، لیکن جب خطرہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ پاگل ہی بندہ کھائے گا، پاگل ہی بندہ کھائے گا. تو بس یہ پیشاب والی حدیث جو ہے نا، یہ بھی ویسی ہی ہے. یہ صرف جب ان کی جان کو خطرہ تھا تو یہ کہا گیا کہ ایسا کر لو. جب جان کو خطرہ نہیں ہے تو یہ غلاظت مانی جائے گی، جیسے سور جو ہے حرام مانا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. یہ بڑی حکمت والی حدیث ہے. لیکن جو شخص اس کو ایز اے روٹین اپناتا ہے وہ تو نافرمانی کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو قرآن کی نافرمانی کرتا ہے. قرآن میں ایسی چیزوں کے بارے میں احکامات ہیں بڑے صاف کہ اگر جان کو خطرہ ہے تو تم کوئی چیز بھی کھا سکتے ہو جو تمہاری جان بچائے، لیکن صرف اتنی مقدار میں کہ جو جان بچانے کے لیے کافی ہو. اس حد میں نہ داخل ہو جائے کہ تم انجوائے کرنا شروع کر دو. ماں کے مرزے کی طرح شراب پینی شروع کر دے جان بچانے کے لیے. نہیں، وہ نہیں تھے، جان ہر ویلے خطرے چ رہندی تھی نا. پیٹس کا نہیں بھی لے لو، وہ بھی کنجر دا بچہ پہ یہ چیز نو پروموٹ کر. نہیں، وہ تو غلط، وہ جاہل انسان ہے، وہ تو کوئی پیر ویر نہیں ہے، جاہل کا بچہ ہے، جاہل ہے، جاہل شدید قسم کا. تو یہ حدیث کا مطلب آپ سمجھ کے، اگر سور کا گوشت جان بچانے کے علاوہ کھانا جائز ہے تو پھر آپ کو یہ پیشاب پینا بھی جائز. یہ تو ایک ایمرجنسی میں بتایا گیا جس کی صرف جان بچانے کی حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، جیسے قرآن میں دوسری چیزوں کے بارے میں حکم. تو آپ کو حدیث صاف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ابھی بھی کوئی شک ہے کسی کو؟ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا جواب ایک ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا تھا جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہو. تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے آپ سے سوال یہ پوچھ لیا، کیونکہ ابھی ایک براڈ سے آیا تھا
وہاں پہ ایک صاحب کا موقف اور تھا، کسی کا اور تھا، لیکن سب سے مضبوط دلائل جو ہے نا وہ آپ نے دیے. نہیں یہ اس کی تو دلیل بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ تو ایسی پر حکمت بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے علاوہ ایسی ایڈوائس کوئی دے نہیں سکتا تھا. جان بچانے کے لیے یہ سب سے، آج بھی اگر جان خطرے میں ہو اور آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو اور آپ صحرا میں ہوں تو آپ ایسا کر کے دیکھ لیں، آپ کی جان بچ جائے گی. لیکن جان اتنا ہی آپ نے کرنا ہے کہ جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہو، اس کے علاوہ یہ نجس ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ? ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ECT ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਹਾਂਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ. جی نا یہی ڈاکٹر صاحب یہی سوال، میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا ان کا، تو وہ کہہ رہے تھے، ایک ادھر بھائی جان آتے ہیں اسی براڈ پہ، تو وہ ان سے جھگڑا کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کسی سے پوچھ لے اس پینل پہ جو بیٹھا ہے، آپ لوگ بتاؤ. پیر اب چلے میرے منہ سے نکل گیا، پیر صاحب آپ چپ کریں، اس پینل میں جو بندہ ہے وہ بھی بتائیں. تو مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بخاری کی ہے. میں نے کہا آپ بتائیں مجھے صحیح سند کے ساتھ. نہیں، بخاری میں ساری صحیح سند والی ہیں. اچھا، تو پھر میں نے کہا جی اگر یہ صحیح سند کے ساتھ ہے تو بھائی آپ جو جھگڑا کر رہے ہو سن لو، میرے لیے میرے نبی کا جو بات ہے وہ حکم آخر ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. اب پیر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بیماری کی حالت تک ٹھیک ہے. ہاں، صرف جان بچانے کے لیے، باقی بیماری کی صرف جان بچانے کے لیے، باقی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. دوبارہ فرمائیے گا کے لیے سرنیاں کریں. یہ ابراہیم بھائی ذرا دوبارہ فرمائیں کہ یہ پیر اسکانی نے کہا کہ یہ صرف بیماری کی حالت میں، انہوں نے کہا کہ بیماری کی حالت میں وہ بیمار تھے وہ صحابہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اونٹنی کا دودھ لو، اس میں پیشاب کے قطرے ڈال کے تو پیو. قطرے نہیں، اس کی مقدار ڈال کے پیئے، قطرے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ڈاکٹر صاحب وہ صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ کہنے کا مقصد نہیں، وہ صحابی نہیں تھے. وہ ظاہر. اچھا وہ صحابہ نہیں تھے. اچھا چلو مجھے پھر سننے میں وہ کوئی وزٹر تھے لگتا ہے. حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ مسلمان تھے، ایسا لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو مطلب وزٹر تھے، کیونکہ آب و ہوا تو جو رہنے والوں کو تو موافق ہی ہوتی ہے نا، جو کوئی وزٹ کر رہا ہو تو. ہاں جی. اچھا جی تو وہ یہی ذکر کر رہے تھے. جی اچھا، تو یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی وہ بھی ایسا کرتے ہیں؟ کون بھی ایسا کرتے ہیں؟ یہ جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں، جس کو یہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بندہ جی خود بھی ایسا کرتا ہے. وہ 3 قطرے کیوں شاہد صاحب؟ تین چھوڑ کے 10 کریں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، جان بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہو، بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی بھائی؟ اس کے علاوہ نہیں، جان بچانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں جائز ہیں کرنی، قرآن اس کا حکم دے. جب سور ٹھیک ہے پھر یہ پیشاب تو چھوٹی چیز ہے نا اس کے مقابلے میں. یہ بھی تو کنڈیشن ہو سکتی ہے نا، ان کو لت اتنی پڑ گئی ہے اب ان کی جان چلے جائے گی اگر نہ پیئیں. وہ مرزے کے ماننے والے تو ایسے ہی ہیں. مرزے کو شراب کی عادت پڑ گئی امام دین سے، تو بس دیکھ لیں مرتے وقت بھی شراب ایک ہاتھ میں تھی، بار بار کہتا تھا 2 کوٹتے پلا دے. کیوں شاید صاحب 2 کوٹتے پیا دے سکانی، باقی ہے تے روڑ دے. نہیں، اس کو جو دوائی دی گئی نا، اس میں یہ چیز شراب شامل تھی. جو مرزے کو آخری وقت میں وہ جو دوائی کہتا تھا نا کہ مجھے دو، اور جو خود استعمال کرتا تو میں شراب اور فیم کا ایک حصہ شامل ہوتا تھا اس میں.
वो तो मरते हुए भी टुन होके मरा है। तो बस